ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਬਿਨਾਂ ਟਾਂਕੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਕੇ ਉਸੀ ਹੀਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਲਾਕੇ तो जिथे आप माला शुकराना करना उत्थे तुसी नाल ये भी किवें ध्यान करनी अपनी अखां दी संभाल किवें करनी है उहदे बारे तुहानूं सारे समझाता होएगा ख्याल रखना मैं अज ना कुछ गल्लां करनियां ने अलग दियां वो ये है भी जिहड़े सेवा दे कार्य हो रहे ने पिछले 30 सालों में लगातार मैनूं मालक ने सेवा का मौका दिता है पिंडां दे विचरदे माता एक मिनट जो पिंडां विचरते है ਆਪਾਂ मेरे को कोशिश होती मैं बजुर्गों से कुछ सीखा आप प्यार करिए बजुर्गों तो बहुत कैंपा मैं सीखने का मौका मिलता है मालक यही जे वटांत बना दिंदा यही जे माहौल बना दिंदा तुहानूं मोटिवेट करता है कि होर सेवा करिए जिथे साडे वीर केवल सिंह मेरा हमेशा फोन करते हैं डॉक्टर साहब सेवा करनी है हमेशा पिंड की गल करते हैं मानवता की गल करते हैं इंसानियत की गल करते हैं अज तक मैं दसना चाहूँगा साढ़े कैंप के कल तुम थोड़े पेशेंट डिस्चार्ज किए दूजा बड़ा है मैं बुलाना चाहवागा साढ़े वीर है ये धर्मिंदर सिंह जी ये अपने यूपी उत्थे फार्म है बिजनौर अपने खेती करते हैं तो ये साढ़े भाई साहब ने इन्होंने बच्चा है वो 9 महीने का बच्चा दोनों अक्खों दिखता नहीं है बच्चा है भाई जिदा दूजी अख इदा उधर सी अख ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ आप अभी आए आगे आगे अपना भाई बहुत परमात्मा फादर है इन्होंने बताया गया कि अपने बेटे की नाश्ता वाला आप मार्च को 1 साल हो जाएगा वैसे जब हिंदू वाली ठीक है ना मेरे ठीक से बच्चे बहुत कमजोर हो जाते हैं विटामिन की कमी हुई थी अखां गलत कर देंगे उनको कैटामिन से कहते हैं उसके बाद हाँ जी ये पर इस उम्र नहीं करांगे ना अख का दिमाग का संबंध होता है कि दिमाग डिवेलप ही नहीं होता जो बड़े हो के ट्रांसप्लांट कर देंगे दिमाग ने कैच नहीं कर सकते ये उम्र कैच कर ली है कैच करके दिमाग डिवेलप हो जाता है मान पछाण का सारा कुछ देख रहा है कि वो डिवेलपमेंट होनी चाहिए इंसान का ये जितनी जल्दी हो जाए उतना बेटर होगा थोड़ा भाई तो बहुत शुक्र है डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद साहब बहुत बड़ी सेवा जी परमात्मा जी ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਹੈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ तो परमात्मा के दास है परमात्मा सैल्यूट भी हाले 9 महीने का बच्चा कुछ महीने पहला अखां से इन्फेक्शन हो गई दोनों अखां धुंधलियां हो गई हूँ आप विटामिन की कमी कह दें पंजाब में बहुत घट है बाकी कुछ इलाके अजे भी इंडिया हैगी है साडे बच्चे जिहड़े हैगे ने छोटे जन्म तो नहीं दिखते आंदा कंजेंटल ऑर्गेनोपेस्टी कहते हैं कई बार इन्फेक्शन हो जाती है फिर दाखिल आ जाता बच्चा ये हफ्ता से पहले लैके आए थे मेरे को सो इन्होंने दसिया भी उत्थे इन्होंने फार्म से हैल्थ वास्ते आए थे भी साढ़े बच्चे इलाज करना है 1 लाख तो बाद खर्चा आना है
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਚਲੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਮੀਸ਼ ਹੈਗੇ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉਹ ਕੋਰਨੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਲ ਤਸੀਰ ਗਿਆ ਵੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕੀ ਜੁਮੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਲੇ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਰਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਐਨੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਹੈ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਖ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਈਏ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ? ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਇਆ ਭਾਵ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਰਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਆਈ ਕੋਰਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਵੈਂਕਟ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਏ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ, ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਸੰਤਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਾਤਾ ਆਈ, ਪੱਟੀ ਖੋਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਟੀ ਖੋਲੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਕੈਂਪ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਣ ਫਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਾਡੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਫਰੂਟ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਨਾਲ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਮਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿੱਤਾ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹੀ। ਬਹੁਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਡ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਹਰ ਵਸਦਾ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਿਆਲੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਕੀ ਮੋੜਾ ਦੇਣਾ? ਇੱਕ ਮੋੜਾ ਇਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਜਾਓ। ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਨਾ? ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੇਰਾ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਮਦਮਸਤਾਨ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅੰਦਰ ਟਰਸਟ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਦੂਜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰਾਈਏ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸ਼ਰਮ ਆਊਗੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਰਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਫੇਰ ਡਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਇਕ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ 25 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਉਹ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ 'ਚ 15 ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਐਨੇ ਸਾਲ ਉਹ ਉਸ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿਡਨੀ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਉਹਨੇ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀ। तो मेरे सिर्फ इतने वर्णन करना है जिथे अंगदान का पक्खन मुहिम चलाने की अपने पुनित ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਅੰਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। तो ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਟਰਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾ तो मैं आप साथी तरफ बेनती करांगा दो शब्द ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੇਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर रमेश जी और साथी सेवान मेरे वीरों ते भैनों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब ने
जो तुहाडे नाल गल करनी शुरू की तो इन्होंने गुरु नानक पातशाह जी वालों बख्शे हुए सिद्धांत की गल की सी, इत्थों शुरू की सी। वो गल सी जो गुरु नानक का सिद्धांत है वो सरबत के भले का सिद्धांत है। आप सारे ही गुरसिख दिहाड़ी विच 2 बार तो अरदास गुरु अगे करते हैं सरबत के भले की। सो सरबत के भले किस तरह हो सकता, गुरु साहब ने बड़ी स्पष्ट आपां नूं गल की है कि इस सिद्धांत की पूर्ति किवें हो सकती है। तो गुरु साहब ने वो भी आपां नूं दस्सिया वो किवें हो सकती है। विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगाह वैसन पाई है। हुण गल सेवा की चल रही है। अज ये जो कार्य हो रहे हैं ये भी सेवा के कार्य हैं। सो सानू सतगुरां दा कोटान को शुकराना करना चाहिए, कर रहे हैं असीं अज जो सानू साडा ये 3 संस्थावां दा सतगुरु ने मेल मिलाया जो सरबत के भले की जो सिद्धांत की पूर्ति कर सकते हैं। वो 3 संस्थावां किस तरह ने सेवा किस तरह हो सकती है, तन नाल हो सकती है, मन नाल हो सकती है, धन नाल हो सकती है। 3 तरीके की सेवा करते। सो सतगुरां ने अज ये 3 ही चीज़ां नूं साडा मिलान करता। वो मैं तुहानूं थोड़ा जिहा दस्सांगा। देखो धन नाल सेवा जिवें डॉक्टर साहब ने गल की है, सर केवल सिंह जी उन्हां नूं परमात्मा ने समर्था दी हुई है, माया वालों जां होर भावना भी उन्हां दी हैगी आ। तो सानू मेरे ख्याल 15-20-25 साल हो गया ये केवल सिंह जी सारा कैंप लवा रहे हैं और पूरी जिन्ना भी इस कैंप का खर्चा होंदा सतगुरां ने उन्होंने बख्शिश की हुई आ वो सारा करते हैं। सो वो एक व्यक्ति तौर पर काम नहीं कर रहे, वो एक संस्था के तौर पर काम कर रहे हैं सर केवल सिंह जी ते उन्हां दा परिवार। ये है धन नाल सेवा। डॉक्टर साहब तुहाडे सामने ने, मैं 20 साल तो इन्हां दा मेरा पर्सनल तौर पर वाह पिया और आप जी मेरे तो वड्डे हो ते तुसीं जानते होगे जिन्नी सेवा इस समाज दे विच कर रहे हैं। जिस तरह हुणे ही एक एग्जाम्पल दी है वीर धर्मेंद्र जी साडे पास आए ने कि देखो इस तो वड्डी सेवा सतगुरां दा जो ओट आसरा लैके डॉक्टर साहब ने की है। एक 9 महीने के बच्चे नूं ओहदी जिंदगी रोशन करती है। देखो 9 महीने के बच्चे की जिंदगी परमात्मा ने पता नहीं कितनी जिंदगी बख्शनी आ, वो सारी जिंदगी रोशन करती है। बेशक ये अकाल पुरख की बख्शिश है पर सतगुरां ने यह सेवा डॉक्टर रमेश जी तो ली है। तो सतगुरां की बड़ी कृपा इन्हां ते और असीं अरदास करते हैं सारे ही कि इन्हां नूं इसे तरह ही सेहतयाबी इसे तरह ही सेवा का जो बल बख्शदे रहन। सर केवल सिंह जी बारे मैं तुहानूं जरूर गल करांगा कि कल जो मैं डॉक्टर साहब को ज़्यादा टाइम है जो कल मैं इत्थों कल जो ऑपरेशन होई सी उन्होंने लैके जा रहा सी तो मैनूं उन्हां दा फोन आ गया। मैनूं डेली मेरी उन्हां नाल गल हुंदी है ਜਦੋਂ ਦਾ कैंप शुरू होया ते रोजाना गल हुंदी है ਤੇ मैं उन्होंने गल कर रहा सी जिन्ने कल वीर साढ़े इत्थे गए ने तुसीं सच जाणिओ मैं ये नहीं कि मैं डॉक्टर साहब की कोई वडियाई कर रहा जां सर केवल सिंह की वडियाई कर रहा जां कोई अपने ट्रस्ट की जां हॉस्पिटल की वडियाई कर रहा। जो तुहाडे वीर भैणां कल ऑपरेशन करा के गए आ डॉक्टर साहब मेरियां अखां नम हो गईयां सीगीਆਂ जिस तरीके नाल वो तुहानूं सर केवल सिंह जी नूं दुआवां दे रहे सी परमात्मा के दर विच वो दुआवां जरूर प्रवान होणगीਆਂ। सो ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਸਵੇਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟਰਸਟ ਹੈ ਔਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। बड़े सूझवान डॉक्टर साहब ने गल की है डॉक्टर प्रहलाद की होर भी डॉक्टर बड़े सूझवान डॉक्टर ने बड़ी ही भावना नाल सेवा कर रहे हैं। और जदों असीं ये सेवा करते हैं सानूं अंदरों खुशी मिलती है। ये नहीं कि असीं कोई किसी स्वार्थ की खातर पर अंदरों गुरु ने ये गुरु की बख्शिश है सानूं नहीं पता भी किवें हो रहा किवें नहीं हो रहा तो सानूं अंदरों खुशी मिलती है जो ये कार्य करते हैं। सो मैं होर आप जी का ज़्यादा समा नहीं लवांगा। मैं जिस तरह डॉक्टर साहब ने बेनती की है तुहानूं मैं भी तुहानूं भी बेनती करांगा कि डॉक्टर साहब जिस तरह सेवा कर रहे हैं जिस तरह तुसीं महसूस कर दो ये नहीं कहता कि तुसीं डॉक्टर साहब की ऐड कर दो। जिस तरह तुसीं महसूस किया डॉक्टर साहब नूं उस तरह ही बाहर जाके प्रोजेक्ट करना इन्हां दा आपां जो प्रचार करना है डॉक्टर साहब का किस तरह सानूं उत्थे वरतारा मिलिया सानूं। सो अपना ये फर्ज बनता कि साडी इन्हां ने सेवा की असीं इन्हां दा प्रचार भी दुनिया दे विच जाके बाहर जाके करिए। ये भी तुहाडे वल्लों सेवा होएगी। दूसरा हस्पताल बारे भी सारियां सहूलतां उत्थे हैगियां ने बड़े अच्छी लैबोरेटरी हैगी है बड़े अच्छे एक्सरे ने और अपने आले दुआले एरिए दे विच उस तरह का ना तो लैबोरेटरी है ना एक्सरे है और डॉक्टर बड़े सियाणे आ। साडी बेनती है कि आप जी जिथे भी संपर्क आप जी का है जरूर
ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਔਰ ਸਸਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਓ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹੀਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਰੂਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਲਿਓ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਜੋ ਕਿ ਹੀਰਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀਰਾ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ।